අපි රට පුරාම අපි පෝස්ටරුත් දානවා අපි ස්ටිකරුත් තලවනවා. අනුර කුමාරගේ ආණ්ඩුවට කියන්නකො පුළුවන් නම් ඒ ඊශ්‍රායල් ස්ටිකර් ගලවන්න කියලා. කාලෙකට විපක්ෂයේ ඉන්නකොට එක මොහොනයි ආණ්ඩුව ගත්තට පස්සේ එක මොහොනයි. ඒ මොහොන අපි හෙලිදරව් කරනවා දැන්. ஸ்டிக்கர் ஒட்டினா தான் கைது பண்ணுவீங்கன்னா அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மிக பெரும் மனித உரிமை மீறலாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதுவும் இந்த அரசாங்கம் அதை செய்வதை ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒட்டினார் அப்படின்னு 22 வயதுடைய ஒரு இளைஞர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடளாவிய ரீதியில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிற நிலையில் இது தொடர்பான தகவல்கள் படகிலங்களில் பேசப்பட்டு வருது. இந்த நிலையில தான் குறித்த இளைஞன் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது பிழை, எனவே அவர் உடனடியாக விடுதலை செய்யணும் அப்படின்னு தெரிவித்து இலங்கையினுடைய போலீஸ் தலைமையகத்துக்கு முன்னால பலஸ்தீன் நட்புறவு சங்கம் இல்லைன்னா பலஸ்தீன் நட்புறவு கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிற அமைப்பு இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை இந்த இடத்துல மேற்கொண்டிருந்தாங்க. குறிப்பாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் அதே போன்று பல சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் இந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருந்தார்கள். அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு பலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் என்பது யதார்த்தம், இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இருக்கிறார்களா என்பதை உறுதியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கோணத்திலே பல பதாதைகளை ஏந்தியவாறு இங்கே போராட்டம் இடம்பெற்றது. Free
අද විශේෂයෙන්ම මේ පොලිස් මූලස්ථානයේ ඉදිරිපිට අද අපි පලස්තීන වෙනුවෙන් මිතුරන් කියන සංවිධානයෙන් මේ සංවිධානය කළේ පහුගියදා කොළඹ ෂොපිං මෝල් එක රැකියාවක් කරන තරුණයෙක් ඔහු විසින් ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව එහි තිබුණු කුණු බාල්දියේ ස්ටිකර් එකක් අලවලා තිබුණා. ඔහු ඊශ්‍රායලයේ විරුද්ධ ස්ටිකර් එකක්. ඒ ස්ටිකර් එක ඇලවීම සම්බන්ධව ඒ තරුණයව අද මේ අනුර කුමාර දිසානායකගේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න ත්‍රස්ත විරෝධී අංශය විසින් අත්අඩංගුවට අරගෙන රැඳවුම් භාරය දැන් තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපිට පේනවා පෞගියදා ඒරාවුර්වල පලස්තීනයේ සම්බන්ධව කවියක් ලියපු තරුණයෙක්ව පොලිසියට ගෙනල්ලා කට උත්තර අරන් තියෙනවා. තව මේ දකුණු ප්‍රදේශයේ පලස්තීනයේ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරායි කියලා එයාව CID එකට ගෙනල්ලා කට උත්තර අරගෙන දැන් මාස 3ක් වෙනවා CID එකේ ටෙලිෆෝන් එක තියාගෙන ඉන්නවා. අද මේක සංවිධානයට කරපු මේකේ ප්‍රධාන කොටස්වරයෙක් වෙන මිෆ්ලාල් මෞලවිතුමාගේ ගෙදරට ඊයේ රෑ ඉඳන් CID එකෙන් CCD එකෙන් TID එකෙන් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරනවා අද මේ මොකද්ද කරන්න කියලා. අද එතුමාව මෙතනට එන්න දුන්නෙත් නෑ CCD එකට අරන් කියලා කට උත්තරයක් ගන්නවයි කියලා තවම CCD එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. මට කියන්න තියෙන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා ගැන ලැජ්ජයි අපිට. අපිට ලැජ්ජයි. ඒකේදී shame on you. ඔබතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කළා. අපි එකට ඉඳගෙන විරෝධතාවල් පැවැත්වුවා පලස්තීනය ගැන. අපි එකට මහා පාරවල් වල සටන් කළා පලස්තීනයේ අයිතිය වෙනුවෙන්. දැන් ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුව අපි අහන්න කැමති ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුව දැන් ඊශ්‍රායලය වෙනුවෙන්ද පෙනී හිටින්නේ. දැන් ඊශ්‍රායල් කාර්යෝ මේ රටට ඇවිල්ලා මේ රටේ විසිට් වීසා උඩ සංචාරක වීසා අරගෙන ඇවිල්ලා ව්‍යාපාර කරන ආරුගම්බේ වෙන කාටවත් ගිහලා සර්වසින් කරන්න බෑ. අද ඒගොල්ලෝ අනිකුත් අය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තර්ජනය කරනවා. සම්පූර්ණයෙන් මේ ව්‍යාපාරය ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන් අතට අරන් තියෙන ආරුගම්බේ වල තිබෙන ඒ සර්වස් මේ ක්‍රීඩාව ඊළඟට දකුණු ප්‍රදේශවල ව්‍යාපාරකම් කරනවා. මේ කොළඹ නගරේ ප්‍රධාන ස්ථානයක රෙඩ් සිනමන් එක ඉස්සරහා ඊශ්‍රායලයේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් ගොඩනගනවා. මම පාර්ලිමේන්තුවේ හරිනේ අගමැතිතුමියගෙන් අහුවම එතුමිය පිළිගත්තා. මේක නීති විරෝධී මේකට රජයේ අනුමැතිය නැහැයි කියලා. අද වෙනකොට මාස 4ක් වෙනවා. ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ. තවම STF එකයි පොලිසියයි දාගෙන අද ඒ ආරක්ෂක ඒ ඊශ්‍රායලයේ තිබෙන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ආරක්ෂා කරනවා. තොර අපි ආණ්ඩුවෙන් අහනවා මොකද තමුන්නාන්සලාගේ පලස්තීනය සම්බන්ධව ප්‍රතිපත්තිය? තමුන්නාන්සලා දිගින් දිගටම අපි එක්ක පාරවල් වල බෑලා කෑ ගහලා කිව්වේ ස්වාධීන පලස්තීන රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවයි කියලා. එහෙම කියලා බලයට ආපු අනුර කුමාර දිසානායකගේ මේ ආණ්ඩුව අද වෙනකොට පලස්තීනයට පක්ෂව ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව කටයුතු කරන අයව තෝරගෙන තනියෙන් දඩයම් කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. තනියෙන් දඩයම් කරනවා. අද ඒගොල්ලන්ව අරගෙන ගිහලා ප්‍රශ්න කරනවා. අද ඒගොල්ලන්ව අරන් ගිහලා රැඳවුම් නියෝග ගහලා අද ඒගොල්ලන්ව රැඳවුම් නියෝගයට තියාගෙන ප්‍රශ්න කරනවා. මොකද්ද හේතුව? ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව ස්ටිකර් එකක් ඇලවුවා කියලා. එහෙමනම් අපි ආණ්ඩුවෙන් අහනවා අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයාගේ ආණ්ඩුවෙන් අපිට කියන්න ඔයා ඊශ්‍රායලය වෙනුවෙන් ඉන්නවා නම් ඒක එළියට කියන්න. ඔව් දැන් අපි ඉන්නේ ඇමරිකාවේ ඊශ්‍රායලෙත් එක්ක කියලා. ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. අපි ආයෝවා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාගේ දෙපිඩි පිළිවෙත දැන් හෙළිදරව් වෙනවා. ඔයාගේ දෙපිඩි මුහුණ ඔයා දැන් හෙළිදරව් කරමින් පවතිනවා ජනාධිපතිතුමනි. ඒක හෙටි දනව් වෙනකොට තව ඔයා හෙළිදරව් කරනවා. ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකට ආවම නලින්ද දැතිස් ඇමතුමා කියනවා නෑ අපි පලස්තීනය කියලා. පලස්තීනය තියෙනවා නම් බම්බුවකටද ඔයාගේ පොලිසිය පලස්තීන වෙනුවෙන් කටයුතු කරන තරුණයෝ අත්අඩංගුවට ගන්න. ඒ තරුණයන්ගේ ටෙලිෆෝන් ටික ගන්න. ඒ තරුණයන්ගේ ගෙවල් වට කරන්න. දැන් ඊයේ රෑ ඉඳන් මේක සංවිධානය කරපු ඒ මිෆ්ලාල් ඒ මෞලවිතුමාගේ ගෙදරට CID එක යනවා, TID එක යනවා, පොලිසිය යනවා. ප්‍රශ්න කරනවා, ගේ සර්ච් කරනවා. ගේ ඇතුලේ ස්ටිකර් තියනවාද කියලා බලනවා. මොකද මේ ආණ්ඩුවට තියෙන බය? ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව ස්ටිකර් එකක් කලවන එක මේ ලෝකයේ ජනතාව අද ඔක්කොම පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා තියෙන ඊශ්‍රායලයේ කරන අමානුෂික මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහිව කරන සංහාරය අද වෙනකොට පලස්තීන ජාතිකයන් 50000ක් මැරිලා. ඒකෙන් 20000ක් දරුවෝ ඒ වේදනාව දරා ගන්න බැරුව මේ රටේ මේ ලෝකයේ ඉන්න මනුෂ්‍යත්වයේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අය එක විදිහේ විරෝධතාවයන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ තරුණයා කරේ Tamanගේ හිතේ තිබෙන ඒ වේදනාව ස්ටිකර් එකකින් ප්‍රදර්ශනය කිරීම. ඒක කොහොමද වරදක් වෙන්නේ? අපි අහනවා ජනාධිපතිතුමනි
ඔබතුමා ආරක්ෂක ඇමතිවරයා. ඔබතුමා මේකට උත්තර දෙන්න ඕනේ. මේකෙන් හැංගෙන්න බෑ, බේරිලා යන්න එපා. මේකට ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුව පුලපුලා කියනවා පලස්තීනේ කියලා. ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා කියලා කියනවා. නමුත් ඔබතුමාගේ පොලිසිය පලස්තීනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන අයගේ ක්‍රියාකාරකම් නවත්තන්න, ඒව මර්ධනය කරන්න දිගටම වැඩ කරගෙන යනවා. අපි එකක් ආණ්ඩුවට කියනවා. ආණ්ඩුව ඊශ්‍රායලෙත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් වැඩ කරගෙන යන්න. ඒක ගැන අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පලස්තීනය වෙනුවෙන් අපි පෙනී හිටින අපේ අයිතීන්ට අත්අත තියන්න ආවොත් අපි දහස් ගාණක් ජනතාව කොළඹ නගරයට රැස් කරනවායි කියන එක අපි මේ ආණ්ඩුවට කියන්න කැමතියි. ඕගොල්ලෝ ඊශ්‍රායලෙත් එක්ක යන්න. ඊශ්‍රායලෙත් එක්ක කියලා බුදිය ගන්න. අපිට ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ අනුර කුමාර දිසානායක. ඔයා දැන් ටක් තනලා ඉන්නේ කියලා අපි දන්නවා. නමුත් ඔයා පලස්තීනයේ ජනතාවගේ අයිතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින මේ රටේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අත තියන්න ඔබතුමා ඉස්සරහට ආවොත් අපි මේ කොළඹ නගරයට දහස් ගාණක් ජනතාව ගෙන්නලා අපේ විරෝධතාවය අපි ප්‍රකාශ කරනවා කියලා අපි ආණ්ඩුවට අද කියන්න කැමතියි. මේක මේ ආණ්ඩුව වටන්න කරපු වැඩක් කියලා කියනවා. කවුද කියන්නේ? කොට ගැනීම. ගොඩක් අය දැන් ඒගොල්ලන්ට ආණ්ඩුවට මෝල්ලේන. ආණ්ඩුවට මඤ්ඤා. ආණ්ඩුව වටන්න පුළුවන්ද ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව ස්ටිකර් එකක් ගහලා? එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? නෑ නෑ මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම පොඩ්ඩක් ආණ්ඩුවේ ඔය නා අත්අඩංගුවට ගැනීම කරේ. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා ආරක්ෂක ඇමති, ඊළඟට පොලිසිය භාර ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමාගේ ළඟම හිතවතා. ඉතින් ඒ දෙන්න දන්නේ නැතුව අත්අඩංගුවට ගන්න බෑනේ. මේ අවුරුදු 22 අහිංසක කොල්ලෙක්. මේ ඩීප් ස්ටේට් වැඩක් නැද්ද මේක? ඩීප් ස්ටේට්ද මොන ස්ටේට්ද? දැන් අපි නෙමෙයිනේ ආණ්ඩුව කරන්නේ. දැන් ආණ්ඩුව කරන්නේ මේ NPP එක. දැන් ඒගොල්ලෝ හොයන්න ඕනේ මේක ඩීප් ස්ටේට්ද මොන ස්ටේට්ද කියලා ඒගොල්ලෝ හොයාගත්තද? අපිට තියෙන්නේ වහාම මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න. මේ රටේ ජනතාවට උද්ඝෝෂණය කරන්න තියෙන අයිතිය. අපේ විරෝධතාවයන් අපි එක එක විදියට අපි කරනවා. අපි ස්ටිකර් වලින් විරෝධතාවය කරනවා. අපි බැනර් වලින් විරෝධතාවය කරනවා. අපි එක එක දේවල් අපි විරෝධතාව වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරනවා. මේ ඊශ්‍රායලයේ තිබෙන අමානුෂික ක්‍රියාවන් වලට එරෙහිව මුළු ලෝකෙම ජනතාව අද වෙනකොට පාරවල් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඇයි මේ පලස්තීනයට පක්ෂව ඉන්න ආණ්ඩුවක් කියමින් මේගොල්ලෝ පලස්තීනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින මේ ක්‍රියාකාරීන්ව මර්ධනය කරන්නේ? හැබැයි මේ පලස්තීනයට එක් වෙන ඉන්නකට ආණ්ඩුව දැන් ආණ්ඩුව කවදාවත් කියන්නේ නැහැ නේ අපි විරුද්ධයි මේ ඊශ්‍රායලයට. ඔව් ඒක ඔබතුමාලා අනිත් මේ කැබිනට් ඇමති මණ්ඩලයේදී ප්‍රකාශයේදී නලින්ද ජයතිස්ස ඇමතිතුමාගෙන් ඒක අහන්නේ. ඕගොල්ලෝ පලස්තීනයේද ඊශ්‍රායලයේද කියලා ඒක දැනගන්න ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා. ඔව් දැන් දවස් කීයක් තිස්සේ මේ දැන් මේ තරුණයා අද වෙනකොට දවස් 5ක් තිස්සේ රඳවගෙන ඉන්නවා. මොකේද මේ TID එකේ ත්‍රස්ත විරෝධී මේ කොට්ටාශය. ඒක මේ මම දන්නේ නැහැ දින 90කට ගහලත් දන්නේ නැහැ. තෝම තාම දන්නේ නැහැ. නමුත් දැනට දවස් 5ක් රඳවගෙන ඉන්නවා මේ ස්ටිකර් එකක් අලුවට. මොකද්ද මේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව මේ රටේ අපිට ස්ටිකර් එකක් ගහන්න බැරිද? මොකද්ද ඒකේ තියෙන ගැටලුව? මොකද්ද මේ තියෙන මේ ආණ්ඩුවට තියෙන අමාරුව? ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව ස්ටිකර් එකක් ගහුවම ජුලි චාන්තා තරහ වෙනවද? අපි අහන්න කැමති අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයාගෙන්. ජුලි චාන්තා තරහ වෙනවද? ඇයි මේ තරම් බය වෙන්නේ? දැන් මිෆ්ලල් මූලවිය ගත්තා ඔබවත් ගන්නවත් දන්නේ නැහැ නේ අතරකොට. ඒව කියන්න බෑ අපි බලමු. ඒ හින්දාද අපි පැහැදිලිව අපි මේකෙදි දැඩි ස්ථාවරයක ඉන්නවා. අපි ස්ටිකර් අලවනවා. අපි දිගටම අලවනවා. පුළුවන් නම් ආණ්ඩුවට නවත්තන්න කියන්නකො. අපි ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධ ස්ටිකර් අලවනවා. අපි කියනවා අපි අලවනවා ස්ටිකර්. අපි රටව පුරාම අපි පෝස්ටරුත් දානවා අපි ස්ටිකරුත් අලවනවා. අනුර කුමාරගේ ආණ්ඩුවට කියන්නකො පුළුවන් නම් ඒ ඊශ්‍රායල ස්ටිකර් ගලවන්න කියලා. අපි අලවනවා. අපි මේ නෝම්බි අවුරුද්ද ඉවර වෙච්ච ගමන් අපි ස්ටිකර් අලවනවා හැමතැනම. අපි අලවලා අපි කියන මගේ වාහනේත් මම ස්ටිකර් ගාගෙන යනවා. පුළුවන් නම් ඒවා ගලවන්න කියන්නකො. අපි බලමුකෝ. ඒගොල්ලෝ දැන් මේ දෙබිඩි පිළිවෙත ඒගොල්ලන්ගේ හෙලිදරව් වෙනවානේ. ඒගොල්ලෝ මේ කාලෙකට විපක්ෂයේ ඉන්නකොට එක මොහොනයි ආණ්ඩුව ගත්තට පස්සේ එක මොහොනයි. ඒ මොහොන අපි හෙලිදරව් කරනවා දැන්. දැන් ඒගොල්ලෝ ඊශ්‍රායලෙත් එක්ක ඉන්නේ කියලා හැම එක්කෙනාම දැනගන්න ඕනේ. මේ අහිංසක කොල්ලෙක් අත්අඩංගුවට තියාගෙන අපි දවස් 5ක් තිස්සේ අවුරුදු 22ක කොල්ලෙක් මොකද්ද මේ කරන අපරාධේ? ස්ටිකර් එකක් අලවපු එක ත්‍රස්තවාදී පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්න දෙයක්. இன்றைய தினம் இலங்கை போலீஸ் தலைமையகத்துக்கு முன்பதாக இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கான அடிப்படை காரணம் என்னன்னா நமக்கெல்லாம் தெரியும், இலங்கை அரசாங்கம் என்கிற வகையிலும் இலங்கை ஒரு நாடு என்கிற வகையிலும் சர்வதேச மட்டத்தில் ஐநா சபையிலே பாலஸ்தீனத்தை ஒரு தனி நாடாக அங்கீகரித்த ஒரு நாடாகத்தான் நம்ம இருக்கிறோம். உலகத்தில் 136 நாடுகள் பாலஸ்தீனத்தை தனி நாடாக அங்கீகரித்திருக்கின்றன. அங்கீகரிக்காவிட்டாலும் அவர்கள் தனி நாடு தான். காரணம் என்னென்னா, இஸ்ரேல் என்கிற ஒரு நாடு 1946களுக்கு முன்பதாக அங்கே இருந்ததில்லை. அந்த இடத்துல இருந்தது பலஸ்டைன் என்கிற ஒரு நாடு.
பாலஸ்தீனம் என்கிற ஒரு நாட்டை அபகரித்து இஸ்ரேல் என்கிற ஒரு ஸ்டேட்டை உருவாக்கி இன்றைக்கு பாலஸ்தீனத்திற்கே சுதந்திரம் கொடுக்க முடியாது என்று முழு அடக்குமுறை பாலஸ்தீனத்திலே நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக இதுவரைக்கும் 539 நாட்களாக காசாவிலே யுத்தம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த 539 நாட்கள் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய யுத்தத்தில் 70,000க்கு மேற்பட்ட அப்பாவிகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க. 1,00,000க்கு மேற்பட்டவர்கள் படுகாயம் அடைந்திருக்கிறார்கள். நிரந்தர ஊனமுற்றவர்களாக ஆகியிருக்கிறார்கள். அவங்களுக்கு திரும்பி எழும்பி நடக்கிறதுக்கு எந்த காரியமும் பண்ண முடியாது. கொல்லப்பட்டவர்களில் 15,000க்கு மேற்பட்டவர்கள் இடிபாடுகளுக்குள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அவங்களை வெளியெடுக்க முடியாமல் இருக்கிறாங்க. அங்கே எந்த பாடசாலைகளும் இல்லை, எந்த பள்ளிவாசல்களும் இல்லை. தொழுகை கூட வெறும் தரையிலே நடைபெறுகிறது. உண்பதற்கு உணவில்லை, குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை, எடுப்பதற்கு மருந்துகள் இல்லை. மீண்டும் சீஸ்ஃபயர் முடிவுற்றதற்கு பிறகு தொடர்ந்து 57 நாட்களாக மீண்டும் அவர்களுக்கு எந்த விதமான உணவுகளும் கொடுக்காமல் முழுமையாக அவர்கள் ஒரு முற்றுகையின் கீழ் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். உலகத்திலேயே ஒரு சமூகம் தன்னுடைய நாட்டையும் இழந்து தன்னுடைய நாட்டை தாருங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு செத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் இருப்பாங்கன்னா அது பாலஸ்தீன மக்கள் மட்டும்தான். உலகம் முழுவதும் இவர்களுக்கான குரல்கள் எழுப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இலங்கையில் என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இலங்கையினுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய ஏகேடி கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தவரையில் இந்த அரசாங்கம் ஆட்சி அமைப்பதற்கு முன்பதாக இருந்து கூட, குறிப்பாக ஜேவிபியாக இருக்கிற காலத்தில் இருந்து என்பிபியாக மாறிய காலத்து வரைக்குமே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அனுரகுமாரவாக இருக்கலாம், அவருக்கு முன்பிருந்த தலைவர்களாக இருக்கலாம், இப்போ இருக்கிற அவர்களுடைய அமைச்சர்களாக இருக்கலாம், அத்தனை பேருமே ப்ரோ பாலஸ்தீனியன், பாலஸ்தீன ஆதரவாளர்கள். பாலஸ்தீனத்திற்காக போராட்டம் நடத்திய இயக்கத்தை வளர்த்தவர்கள் ஏகேடியினுடைய அரசாங்கம் என்பதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்தில்லை. இன்றைக்கும் இந்த யுத்தம் நடைபெறுகிற நேரத்தில் கடந்த 539 நாட்களாக நடைபெற்ற யுத்தங்களில் ஒரு 7 அல்லது 8 தடவைகள் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் என்பிபி கவர்மெண்டினுடைய முன்னாள் ஜேவிபியினுடைய மாணவர் அணி களமிறங்கி பாலஸ்தீனத்திற்காக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி இருக்கிறது. அவர்களுடைய கட்சியே பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஐநாவுக்கு முன்பதாக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி இருக்கிறது, நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த யுத்தம் ஆரம்பித்து 3வது மாதங்களை தாண்டுகிற போது சரியாக 100வது நாள் வரும்போது ஹைபாக் கோனர்ல ஒரு பெரிய பாலஸ்தீன சமாதான மாநாடு நாங்கள் நடத்தி இருந்தோம். அந்த மாநாட்டிற்கு அரசாங்கத்தினுடைய, அப்ப இவங்க அரசாங்கத்தில் இருக்கிற எதிர்க்கட்சியில் தான் இருந்தாங்க, அப்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த விஜித ஹேரத் அதிலே கலந்து கொண்டார். இன்றைக்கும் பாலஸ்தீன இலங்கை நட்புறவு சங்கத்தினுடைய மிக பெரும் ஆதரவாளராக போஷகராக களத்திலே நிற்பவர் அமைச்சர் பிமல் ரத்நாயக்க. இப்படி பாலஸ்தீன ஆதரவு போக்கு என்பது அவர்களுடைய கட்சியினுடைய ஒரு கொள்கையாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா, பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒரு பையன் ஒட்டினானுங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த பையன் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. உண்மையிலேயே அவரை வேறு காரணங்களுக்கு கைது பண்ணி இருந்தா அது என்ன காரணம்ங்கிறது அரசாங்கம் சொல்லி இருக்கணும், சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. அண்மையில் ஒரு ஊடகவியலாளர் நலிந்த ஜெயதீஷ் அவங்கள்ட்ட வெளிப்படையாகவே கேட்டாரு, இது எதுக்காக கைது பண்ணீங்க, இந்த கைதுல நோக்கம் என்னன்னு கேட்கும்போது வேற நோக்கம் வேற காரணம் இருந்திருந்தா அவரை நாங்க அந்த காரணத்துக்காக கைது பண்ணி இருந்தோம் என்று அரசாங்கத்தினுடைய ஊடக பேச்சாளர் சொல்லி இருப்பார். ஆனா இந்த நிமிடம் வரைக்கும் அவர்கள் சொல்லவில்லை. சொல்லாமல் 5 நாட்களுக்கு மேலாக அந்த பையன் அகமது என்கிற பையன் கைது செய்யப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறார். இன்னும் சில பேர் இன்றைக்கு விசாரணைக்காக எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. உண்மையிலேயே பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக பேசினாலே கைது என்கிற ஒரு நிலைப்பாடு என்பிபி அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறதா என்பதை அவங்க வெளிப்படுத்தணும். அங்க இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இதை கேட்கணும். குறிப்பாக பிரதி சபாநாயகர் அவங்க 2 நாட்களுக்கு முன்பதாக தெவட்டகா பள்ளிவாசலுக்கு முன்னாடி நடந்த பாலஸ்தீன ஆர்ப்பாட்டத்திலேயே, பாலஸ்தீன ஆதரவு ஆர்ப்பாட்டத்திலேயே அவரே கலந்து கொண்டிருந்தார். அப்படி என்றால் முதல்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா, உங்க கட்சியில் இருக்கிற பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க, உங்க கட்சியில் இருக்கிற பிரதி சபாநாயகரை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க, உங்க கட்சியில் இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ்மாருக்கு நடவடிக்கை எடுங்க. அதை விட்டுவிட்டு ஏன் அப்பாவிகள் மீது என்ன காரணம், உண்மையான காரணம் ஏதாவது உங்கள்கிட்ட ஹிடன் அஜெண்டா இருக்கும்னா அதை சொல்லணும். இல்லைன்னு சொன்னா இந்த பையன் கைது செய்யப்பட்டது பிழைன்னா அந்த பையனை விடுதலை பண்ணணும். இது ரெண்டும் இல்லாம பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஸ்டிக்கர் ஒட்டினதே ஒரு குற்றமா? அப்படின்னா நாடு முழுக்க நிறைய பேர் வெஹிக்கிள்ல ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கிட்டு போறாங்க, டி-ஷர்ட் போட்டுக்கிறாங்க. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கூட கூஃபியாவை போட்டுக்கிட்டு திரிகிறோம். ஒவ்வொரு நாடு முழுக்க இலங்கை முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல, இன்றைக்கும் சட்டத்தரணி சுவஸ்திகா எப்பொழுதுமே முந்தானைக்கு பதிலாக கூஃபியாவை தான் போட்டுக்கிட்டு திரிவாங்க. அப்ப கூஃபியா போட்டு கைது பண்ணுவீங்களா? அல்லது ஒரு ஃப்ரீ பாலஸ்டைன் ஸ்டிக்கர் ஒட்டினா கைது பண்ணுவீங்களா? என்னுடைய வண்டியில் 539 நாட்களாக ஃப்ரீ பாலஸ்டைன் ஃப்ரீ காசான்னு ஒட்டிக்கிட்டு திரிகிறோம். அப்ப கைது பண்ணுவீங்களா? 539 நாட்களாக நான் வீடியோ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன், அங்க என்ன அநியாயம் நடக்குதுன்னு. அப்ப அந்த மாதிரி ஆதரவு குரல் எழுப்பினா கைது பண்ணிடுவாங்களா? அப்ப என்ன இதற்கான அடிப்படை என்ன? நீங்க நாடு முழுக்க உலகம் முழுவதும் இலங்கை என்பது பாலஸ்தீனம் தனி
தனி நாடாக ஆக வேண்டும் என்று இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் ஐநாவில் எப்போ வாக்கெடுப்பு வந்தாலும் இந்த யுத்தம் 539வது நாளாக நடக்கக்கூடிய இந்த யுத்தத்தில் இதுவரைக்கும் ஐநாவினுடைய செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் 7 தடவைகள் அவங்க தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. 7 தடவைகள் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்திலையும் இலங்கை முழுவதுமாக பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாகத்தான் கைதூக்கி இருக்கிறது. இந்த 7 தடவைகளில் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுடைய ஆட்சி காலத்தில் 4 தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சி காலத்தில் 3 தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்ப சர்வதேசத்தில் போய் நாங்கள் பாலஸ்தீனம் என்பீங்க, உள்நாட்டுக்குள்ள பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக ஸ்டிக்கர் ஒட்டினா கைது செய்வீங்கிறது எந்த விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. சர்வதேசத்திலும் ஒரு நிலைப்பாடு, உள்நாட்டுக்குள்ளும் ஒரு நிலைப்பாடு, கட்சியிலும் ஒரு நிலைப்பாடு இருக்க வேண்டும். இன்னும் சொல்ல போனா இலங்கை முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய வாக்குகளை அள்ளி தந்தாங்க ஏகேடி அரசாங்கத்துக்குங்கிறது தெரியும். எதுக்காக தந்தாங்கன்னா பல காரணங்கள்ல ஒரு காரணமாக எதுவும் இருந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க எப்பொழுதுமே பாலஸ்தீன மக்களுக்காக நிற்பீங்க, பாலஸ்தீன அரசாங்கம் உருவாக வேண்டும் என்று நிற்பீங்கிறதுக்காக. அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம், அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜனாதிபதி, அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்சி இப்பொழுது இந்த விவகாரத்தில் அமைதி காப்பது என்பது நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இங்கு யாரும் பாலஸ்தீனத்தை காரணம் காட்டி தப்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடலை, அதுக்குன்னு வேறு விதமான தூண்டுதல்களை யாரும் பண்ணலை. அங்கே அநியாயம் நடக்குது, அதை நிறுத்துங்கன்னு தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுவரைக்கும் 20,000 குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க, கர்ப்பிணி தாய்மார் 13,000 பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க. அங்கே எடுக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இப்படி ஒரு யுத்தம் உலகத்தில் எங்கேயுமே நடக்கலை. இன்னும் அணுகுண்டம் மட்டும் தான் அங்கே நீங்கள் போடல, பங்கர் பாஸ்டர் பாம் போடப்படுகிறது, முழுவதுமாக அழிக்கப்படுகிறது. அப்போ இப்படி இருக்கும்போது இந்த அநியாயத்துக்கு எதிராக நிற்க வேண்டிய ஆட்கள் இப்படியான காரியங்களை செய்வதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. எனவே அந்த சிறுவன், அந்த பையன் கைது செய்யப்பட்டது வேறு காரணமாக இருந்தால் அந்த காரணம் என்னங்கிறத தெளிவுபடுத்துங்க நாட்டு மக்களுக்கு. இல்லை இதுக்காகத்தான் கைது பண்ணியிருப்பீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டினா தான் கைது பண்ணுவீங்கன்னா அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மிக பெரும் மனித உரிமை மீறலாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதுவும் இந்த அரசாங்கம் அதை செய்வதை ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. பாலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாக ஒரு வாலிபர், ஒரு சின்ன பையன் ஸ்டிக்கர் ஒட்டினார் என்பதற்காக அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்றுதான் நாங்கள் கேள்விப்படுகின்றோம். அப்படி அவர் கைது செய்யப்படுவதாக இருந்தால் எங்கள் சகோதரர் ரஸ்மின் அவர்கள் சொன்னது போல ஆரம்பத்திலிருந்து உங்களுடைய அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற பலஸ்தீன் இலங்கை நட்புறவு சங்கத்தினுடைய தலைவர் விமல் ரத்நாயக்கு அவர்தான் அந்த இயக்கத்துக்கு தலைவராக இருக்கிறார். நாங்கள் 100 நாள் யுத்தம் நடக்கிறது, 100ஆவது நாள் பெரிய மாநாடு நடத்தினோம். அதற்கு பெரும் ஒரு விருந்தினராக அவர் கலந்து கொண்டார், அமைச்சர் விஜித் ஹேரத் கலந்து கொண்டார். அதே போன்று நேற்று முன்தினம் பலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாக நடைபெற்ற அந்த கூட்டத்திலே பிரதி சபாநாயகர் டாக்டர் ரிஸ்வி அவர் கலந்து கொண்டார். இப்படியெல்லாம் நடக்கும் பொழுது ஒரு வாலிபர், ஒன்றுமே இல்லாதவர், வசதி இல்லாதவர், பலவீனமானவர் ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒட்டினார் என்பதற்காக கைது செய்யப்பட்டிருந்தால் அது மிகப்பெரிய தவறாக இந்த அரசாங்கம் செய்கிறது. இன்னும் ஒன்று சொல்கிறோம், இவர் அப்படி அந்த வாலிபர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியதற்காக வேண்டித்தான் கைது செய்யப்பட்டார் என்றால் சகோதரர் ரஸ்மின் அவர்கள் சுமார் 530 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக அவர் பேசி வருகிறார், முதலே இவரை கைது செய்யுங்கள், இவர் தான் முழு நாட்டு மக்களுக்கும் பலஸ்தீனில் என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், முதலாவது கைது செய்யப்பட வேண்டியவர் இவர். இதற்கு பின்னணியிலே அப்படி அல்ல, பலஸ்தீனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார் என்பதற்காக நாங்கள் அவரை கைது செய்யவில்லை என்றிருந்தால் அந்த காரணத்தை மக்களுக்கு சொல்லுங்கள். ஏதாவது பயங்கரவாத காரியத்தில் ஈடுபட்டாரா, ஜஹரான் போன்ற ஏதாவது காரியத்தில் ஈடுபடுவதற்காக அவர் தயாராகிறாரா, அல்லது அப்படி ஒரு பின்னணி இருக்கிறதா? இருந்தால் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அப்படிப்பட்டவர்களை கைது செய்து தருவோம். அதற்கு முழு எதிர்ப்பானவர்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாது என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். ஆனால் உண்மையிலேயே இதுதான் காரணமாக இருந்தால் அது மிகப்பெரிய தவறாக இருக்கிறது. அதை இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் முழு உலகத்துக்கும் இப்படி செய்தது தவறு. ஏன் நீங்கள் கைது செய்தீர்கள்? இல்லை, நீங்கள் சொல்வது போன்று ஸ்டிக்கர் ஒட்டியதற்காக கைது செய்யப்படவில்லை, வேறொரு காரணத்துக்காகத்தான் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தால் அந்த காரணத்தை நிச்சயமாக எங்களுடைய நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். කලින් ඉක්ටම්බුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි තරුණයෙක් කොළඹ දෙකේ කොම්පඤ්ඤ විදිහේ ඒ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඇවිල්ලා තමන්ගේ රැකියාව කරන්නේ ස්ටිකර් එකක් ඇලෙව්වා ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව ස්ටිකර් එකක් ඇලෙව්වා කියන හේතුව හින්දා අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා. ඒ අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන ක්‍රමයේ එක්ක බලනකොට අපිට තේරෙනවා මේක ඇවිල්ලා ත්‍රස්ත විරෝධී පනත PTA එක යටතේ තමයි ඇවිල්ලා අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන්නේ. සෑහෙන බරපතල විදිහට අපිට කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් මේක. ඇයිකෝතේම අපි දන්නවා පෞගිය කාලේ ඉඳලා පෞගිය අවුරුදු ගානක ඉඳලා අපි මේ රටේ එක ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක් හින්දා කණ්ඩායමකගේ ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක් හින්දා ඒකේ මහමොලකරුවන් කවුරු වුණත් ඒකට ඍජුව සම්බන්ධ වෙච්ච ඒ ත්‍රස්ත කණ්ඩායමේ ක්‍රියාව හින්දා මුස්ලිම් සමාජයක් විදියට මේ රටේ සෑහෙන ප්‍රශ්න වලට අදටත් මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි
කිසිම අවස්ථාවක අපි සූදානම් නැහැ එවන් ත්‍රස්ත ක්‍රියාවන් මේ රට තුළ කවුරුන් හෝ ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඒකට අරදිනවා නම් ඒකට සහාය ලබා දෙන්න හෝ ඒව කරගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න අපි මුස්ලිම් සමාජයේ විදියට මුළු මුස්ලිම් සමාජයේම ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එහෙම තත්ත්වයක් තියෙද්දී ඇවිල්ලා මුස්ලිම් තරුණයෙක් ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව ස්ටිකර් එකක් ඇලෙව්වයි කියලා අත්තරංගුවට ගන්නවයි කියන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා සෑහෙන අපිට කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකද කිව්වොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකා පලස්තීන් මිත්‍රත්ව එහෙම නැත්නම් සහයෝගිතා ඒ කමිටුවේ සභාපති විදියට කටයුතු කරන්නේ අදට මේ රටේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් විදියට ඉන්න විමල් රත්නායක මහත්මයා. එතකොට ශ්‍රී ලංකා පලස්තීන් මිත්‍රත්ව ඒ සංවිධානය පලස්තීනයට සහාය දක්වනවා වගේ පෙන්නගෙන මේ වෙනකොට පලස්තීනයට සහාය දක්වලා ඊශ්‍රායලයට විරෝධය දක්වන ඒ හැම ක්‍රියාවක්ම මට්ටු කරන්න එහෙම දේවල් කරන්න එපා කියලා මිනිස්සුන්ව බය ගන්නවන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා අපිට පේනවා. අපි පැහැදිලිවම කියන්න කැමති ඔගොල්ලෝ මේ ඊශ්‍රායලට විරුද්ධ ස්ටිකර් අලවන එක ඔගොල්ලෝ බය කරලා නවත්තන්න හදනවා නම් අපි පටන් ගත්තාද මේක අපි මේ කන්සෙප්ට් එක මුළු රටටම පතුරවනවා. මේකත් එක්ක අපිත් එක්ක සහභාගී වෙනවා. අපිත් එක්ක අත්වල බඳ ගන්නවා කියලා අපිට විශ්වාසයි. මේ රටේ සාමය අගයන මනුෂ්‍යත්වය අගයන මේ සෑම ජාතියකම මිනිසුන් මේකත් එක්ක අත්වල බඳ ගන්නවා කියලා අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වැඩේ අපි පටන් ගත්තාද පුළුවන් නම් නවත්තන්න මේ වැඩේ අපි මේ කරන වැඩේ නවත්තන්න පුළුවන් නම් ඒ කියලා අභියෝගයක් මේ රජයට අපි කරමින්. எனவே இந்த 22 வயது இளைஞனுக்கு இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒட்டுவதற்கு இங்கே அனுமதி இல்லை என்றால் இந்த நாட்டினுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. எனவே இன்று மட்டுமல்ல நாளையும் அல்ல இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் பலஸ்தீனிலே யுத்தம் நடந்தாலும் அத்தனை ஆண்டுகளும் இந்த உலகளாவிய ரீதியிலே இருக்கின்ற மனிதாபியமானம் உள்ளவர்கள் நிச்சயமாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக போராடுவார்கள், ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவார்கள், பதாதைகளை ஏந்துவார்கள், அந்த உடை கலாச்சாரங்களை அணிவார்கள். இதனை நிறுத்த வேண்டும் என்பது எந்த அரசுக்கும் உரிய உரிமை கிடையாது. அது மிகப்பெரிய மனித உரிமை மீறல். எனவே அண்மையிலே பலஸ்தீனிலே கொல்லப்பட்ட ஊடகவியலாளரினுடைய இறுதியான வார்த்தைகளிலே ஒரு கணம் அதனை நீங்கள் பார்த்தால் உங்களுக்கு புரியும். எங்களுடைய போராட்டங்களை பற்றி உலகுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருங்கள். உலகத்தினுடைய திசையை நீங்கள் திருப்புவதற்கு அவர்களினுடைய கவனத்திற்கான திசையை திருப்புவதற்கு இடம் வழங்காதீர்கள். நாங்கள் எவ்வளவு போராடினோம் என்பதை இந்த நாட்டுக்கும் உலகத்துக்கும் சொல்லிக்கொண்டே இருங்கள். எங்களுக்கு தேவை விடுதலையான பலஸ்தீன் மட்டுமே. நான் முகமது சஃபார். சந்திக்கலாம் இன்னும் ஒரு தொகுப்பில்.